إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، کہ بے شک تمہارا حاکم صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ کہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ پہلے بھی ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بحکم خداوند تبارک و تعالی آئندہ کی مشکلات کو اور مسلمانوں کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے ایک زمین ہموار کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور وہ اس طریقے سے کہ اپنے بعد اپنے خلیفہ اور جانشین کو پہچانوایا جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں اہل بیت علیہم السلام اور ان میں خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بہتر طریقے سے پہچانوایا اور امت مسلمہ کی توجہ دلوائی۔ لہذا یہ آیت کہ جو مولا امیر المؤمنین کی امامت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حاکم، تمہارا ولی صرف اللہ، رسول اور وہ کہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو یہاں پر چند مرحلوں میں گفتگو کی جائے گی، جن میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ تقریباً اجماع ہے علماء اہل سنت کا، اور ایک مکمل اجماع ہے علماء اہل تشیع کا کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں۔ البتہ جب روایتیں نقل ہوں، فضائل مولا علی علیہ السلام نقل ہوں، تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ایک بنو امیہ اور بنو عباس کا طویل دور گزرا کہ جس میں مولا علی کی مخالفت ہوتی رہی، اور خصوصاً امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان سے جنگ کے بعد ایک ایسا دور گزرا کہ حاکم شام کے حکم سے سالوں یعنی تقریباً 80 سال سے زیادہ حضرت علی پر لعنتیں بھی بھیجی گئیں اور گالیاں بھی دی گئیں۔ اب اگر اس کے بعد تقریباً اجماع نظر آ جائے علماء اہل سنت کی کتب میں کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی مستحکم دلیل ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی روایت میں اجماعی کیفیت نہ ہو یا تقریباً اجماع نہ ہو یا اکثر مفسرین کی رائے نہ ہو، قلیل مفسرین کی رائے یہ بھی ہو، تو کہا جائے گا کہ یہ بھی بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں کہ اگر یہ روایت بھی ایک آ گئی اور 50% نے نہیں اور 40% نے بھی اگر فرض کریں مان لیا کہ یہ روایت حضرت علی کی شان میں، تو اس کا مطلب یہ بہت ہی اہم سند ہے۔ کیوں بہت اہم سند ہے؟ کہا جائے گا اس لیے کہ حضرت علی کے خلاف ایک بہت شدت سے مہازارائی کا سلسلہ چلا، اگر اس کے بعد بھی ایک روایت ان کے بارے میں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی سند ہے مولا علی کی حقانیت کے لیے ان کتابوں میں کہ جہاں پر، اور اس دور کی کتابیں کہ جب مولا علی کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا تھا۔ تو پہلا مرحلہ اس میں ڈسکس کرنا ہے کیا یہ آیت حضرت علی کی شان میں، تو کہا جائے گا کہ تقریباً علماء اہل سنت کا اس میں اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک سائل آیا اور اس نے کچھ مدد کی درخواست کی۔ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام نماز میں مصروف تھے، بحکم خداوند تبارک و تعالی انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہ اس طرح سے ہاتھ کو کچھ ظاہر کیا کہ جس سے وہ سمجھ گیا، اور اس نے اپنی ضرورت کے مطابق انگوٹھی اتار لی اور اس کی مشکل حل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کا حکم دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ
वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन, कि बेशक तुम्हारा हाकिम सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल और वो कि जो ईमान लाए और नमाज कायम करें और हालत रुकू में ज़कात दें। तो पहला मरहला तो हल हो गया कि ये आयत मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। अगला मरहला ये डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ पर वली के माना क्या है। तो हमारा दावा यह है कि यहाँ पर वली के माना हाकिम के हैं, औला बितसर्रुफ के हैं और सरपरस्त के हैं। ये तो हो गए वो माना कि जो अच्छी बड़ी तादाद उलमाए अहले सुन्नत की और तकरीबन उलमाए अहले तशय्यो का इजमा है कि यहाँ पर मुराद सरपरस्त के हैं। लेकिन एक अच्छी खासी तादाद अहले सुन्नत की इस बात को कहती है कि जहाँ भी वली आए कि यहाँ पर मुराद दोस्त या मददगार। पहले भी हमने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि बहस के तरीक़ों में से एक तरीक़ा यह है कि पहले मरहले में तो हम अपने नज़रिए को साबित करें। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमने ये साबित कर दिया कि आयत मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। फिर उसके बाद अगले मरहले में हमने ये कहा कि ये इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वली होने से मुराद हाकिम और सरपरस्त है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह वली है, रसूल अल्लाह भी वली हैं और मौला अली भी वली हैं। तो यहाँ पर वली औला बितसर्रुफ, अन्नबी औला बिलमुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी औलवियत रखता है किसके ऊपर? मुअमिनीन पर, उनकी जानों से ज़्यादा। और यही वो इकरार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में लिया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, आया मैं तुम पर तुम्हारी जानों से ज़्यादा हक़ नहीं रखता। तो ये तो है हमारा दावा। अब अगर इसे ना माना जाए तो कहा जाएगा कि इतनी बात तो वाज़ेह हो गई कि ये आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई और आपका कहना यह है कि यहाँ पर वली से मुराद सरपरस्त नहीं बल्कि दोस्त या मददगार। तो हमारी जानिब से फिर यह सवाल होगा कि चलें, अगर आप सरपरस्त और मौला और औला बिल तसर्रुफ के उन्वान से ना माने तो कम से कम यही मान लें कि दोस्त या मददगार। अगर ये माना भी ले लिए दोस्त या मददगार, तो फिर हम एक नई गुफ्तगू शुरू करेंगे कि अगर इस आयत में दोस्त या मददगार माना है और आयत का तर्जुमा इस तरीके से किया जाए कि बतहकीक तुम्हारा दोस्त और मददगार सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वो कि जो ईमान लाए और हालत रुकू और नमाज कायम की और हालत रुकू में ज़कात दी, और ये साबित हो गया कि ये ईमान लाने वाला और नमाज पढ़ने वाला और हालत रुकू में सदका देने वाला कौन है? हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो यहाँ से फिर इस्तदलाल की एक नई कैफियत शुरू होगी और नए तरीके से सवाल किया जाएगा कि चलें, अगर आपने ये नहीं माना, औला बितसर्रुफ नहीं माना और हाकिम नहीं माना, तो इतनी बात तो वाज़ेह हो गई कि अल्लाह मददगार है, रसूल अल्लाह मददगार हैं और मौला अली मददगार हैं, या अल्लाह दोस्त है और मौला अली रसूल अल्लाह दोस्त हैं और मौला अली दोस्त हैं। अगर ये माना भी ले लिया जाए तो कहा जाएगा कि ये वाली फजीलत असहाब में से किसी को भी मैसर नहीं हुई। अब अगर ये ऐसे मददगार हैं कि अल्लाह और अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह के बाद ये, या ये ऐसे दोस्त हैं कि अल्लाह दोस्त और रसूल अल्लाह दोस्त और फिर ये दोस्त, तो कहा जाएगा ये माना जो आपने मुंतखब किए, इन माना के एतबार से भी मौला अली की अफजलियत साबित हो गई और ये मालूम हो गया कि अल्लाह के बाद एक मकाम रसूल अल्लाह के लिए और रसूल अल्लाह के बाद दोस्ती का मकाम या मदद का मकाम किसके लिए? मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए। और यहाँ से भी साबित हो गया कि बिलाखिर एक मकाम नुसरत यानी मदद का या दोस्ती का जो मकाम है बाद रसूल अल्लाह अगर किसी को मैसर आया तो किसको? मौला अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। फिर हम अर्ज़ करें सही माना वही है हाकिम के और औला बितसर्रुफ के, लेकिन अगर कोई इस तरह से सोचे कि यहाँ पर माना दोस्त के या मददगार के हैं, तो कहा जाएगा कि बस इस्लाम के लिए कौन बेहतरीन दोस्त हो सकता है और इस्लाम के लिए कौन बेहतरीन मददगार हो सकता है बाद रसूल अल्लाह। बस अक्ल ये कहती है कि अगर आपने दोस्त या मददगार भी मान लिया बाद रसूल अल्लाह यही हैं, और किस तरतीब से? अल्लाह, अल्लाह के बाद ये, रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह के बाद ये, तो माना हुए कि ये दोस्त भी कोई मामूली दोस्त नहीं और मददगार भी कोई मामूली मददगार नहीं। अगर ये अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह के बाद ये हैं तो बस खिलाफत में भी यही मुकद्दम, और अगर अल्लाह मददगार फिर ये मददगार और फिर मौला अली मददगार, तो कहा जाएगा कि फिर इस्लाम के भी मददगार बाद रसूल अल्लाह यही हैं।
اور پھر جب مددگار مان ہی لیا تو پھر کیا اعتراض ہے یا علی مدد کہنے میں؟ پھر کس قسم کا شک و شبہ ہے؟ کیونکہ اگر اللہ مددگار ہے تو اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے یا رسول اللہ، اور پھر مولا امیر المؤمنین سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر ہم عرض کریں کہ در حقیقت یہاں پر ولی سے معنی سرپرست اور حاکم کے ہیں، اور آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ بتحقیق تمہارا ولی صرف اور حاکم اللہ، اور اللہ کے بعد رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وال محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔